उदय बट्टला की नौजवान खातून डॉक्टर वैशाली के अगवा केस में चौंका देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। जिला रंगारेड्डी के तुर्का यमजाल में एक लड़की का फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया था। जराये से मालूम हुआ है कि वैशाली नामी लड़की मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। नवीन रेड्डी नामी नौजवान उससे मोहब्बत करता था। इस दौरान लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी और नौजवान से तय कर दी थी। अनकरीब शादी मुकर्रर थी। नवीन रेड्डी फिल्मी अंदाज में करीब 100 अफराद के साथ लड़की के घर पहुंचा। उसने लड़की को साथ ले जाने की कोशिश की, जिस पर लड़की के माँ बाप और रिश्तेदारों ने मजाहमत की। नवीन रेड्डी और उसके साथियों ने रुकावट पैदा करने वालों पर हमला करके घर के सामान को नुकसान पहुंचाया और डॉक्टर वैशाली को अपने साथ ले गए। लड़की के माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने नवीन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और एसीपी उमा महेश्वर राव ने मुकामे वाक़िया का मुआयना किया। लड़की की तलाशी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। अंदरून 6 घंटे में लड़की को जिला नलगुंडा में अगवा कुनिंदगान के जंगल से आजाद करवाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने नवीन रेड्डी समेत 32 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। हाल ही में नौजवान खातून वैशाली मीडिया के सामने आई और इंकिशाफ किया कि उस दिन क्या हुआ था। डॉक्टर वैशाली, जिसने कहा कि वो सिर्फ नवीन रेड्डी से वाकिफ है, मोहब्बत और शादी के मसाइल को मुस्तरद कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि उसे गाड़ी में पंजे मारे गए। डॉक्टर वैशाली ने कहा कि उसने अपने वालिद को जान से मारने की भी धमकी दी थी। मैंने नवीन से शादी नहीं की है, तस्वीर भी फेक है। उन्होंने उसके साथ इंतहाई बदतमीजी का बर्ताव किया। जब उसने अगवा करके ले जाने के दौरान मदद के लिए चिल्लाया, चीखा तो उन्होंने उसे मारना शुरू किया। वैशाली का कहना था कि उसने कभी ये नहीं कहा कि उसे नवीन पसंद नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। कार में नवीन और 6 अफराद सवार थे। वैशाली ने प्लीज प्लीज कहने लगी तो उन्होंने उसके पैरों को बांध कर रख दिया। लॉकडाउन के दौरान नवीन और वैशाली एक साथ बैडमिंटन खेला करते थे। इसी तरह वो दोनों राब्ते में आए। डॉक्टर वैशाली का कहना था कि उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। डॉक्टर वैशाली का कहना था कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो अपने वालिदैन से पूछिए। वैशाली ने कहा कि उसने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और उसके फोटोज को एडिट करने लगा और उसे हरासा किया जा रहा था। उसने 3 माह कब्ल इस बारे में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो मुझ पर हमला ना होता। मुझे तहफ्फुज यानी हिफाजत मिलना जरूरी है। స్పాయిల్ అవ్వాలని చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి, నేను మేజరే, నాకు ఇష్టం అనుకుంటే నేను మా పేరెంట్స్ని ఒప్పించుకోవచ్చు, లేకపోతే మా పేరెంట్స్కి ఎగ్నిస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు. కానీ నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి నీకు ఇష్టంతో నాకు సంబంధం ఏంటి, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం, నువ్వు ఇంకొకరిని ఎట్లా పెళ్లి చేసుకుంటావు నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి కార్లో నేను మాట్లాడితే కొట్టడం, నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కువ చేస్తే అక్కడ మీ డాడీని చంపేస్తాము, మీ మమ్మీని చంపేస్తాము, నువ్వు ఇక్కడ కరెక్ట్ ఉంటేనే అక్కడ మీ ఇల్లు కంట్రోల్ ఉంటుంది, లేకపోతే మొత్తం స్పాయిల్ చేస్తాం. నేను ఒక వీడియోస్ చేసిన నా కెరియర్ లైఫ్ అన్ని స్పాయిల్ చేయడం, మీడియాలో అన్ని ఫేక్ పెట్టడం, మ్యారేజ్ అయిందని చెప్పడం, దీనివల్ల నా ఫ్యూచర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ హరాస్ చేస్తున్నానని చెప్పి నేను 3 months బ్యాక్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన. ఇప్పుడు వరకు యాక్షన్ వాళ్ళే కరెక్ట్గా ఉంటే అసలు నేను ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చేదే కాదు కదా. హరాస్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ ఒక కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్ ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు మీ సేఫ్టీ మాకు తెలియదు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన సీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు సేఫ్టీ కూడా ఉండాలంటే మేమేం చేస్తాం, మీ సేఫ్టీ మీరు చూసుకోవాలి అని చెప్పినారు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంతమంది అటాక్ అయిపోయి ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ముందు న్యూసెన్స్ చేయడం, పోలీస్ వాళ్ళ కంప్లైంట్ చేస్తే ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడము. నెక్స్ట్ ఏంటి? నిన్ననే అంతమంది ముందు తీసుకెళ్ళినప్పుడు సో నాకు సెక్యూరిటీ కావాలి, నా కెరియర్ అంతా స్పాయిల్ చేస్తున్నారు. ఏదో అన్నోన్ అంతా పెళ్ళి అవ్వక ముందుకు అయ్యిందని చెప్పడం, ఫొటోస్ మాఫ్ చేసి పెట్టడం, అంత నిజమో కాదో తెలియదు కానీ అంతే వేసేస్తున్నారు. సో అది కరెక్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నా ఫ్యూచర్ నాకు ఇంకా చాలా కెరియర్ ఆప్షన్ ఉంది. దానికి తెలీదు కార్ నా పేరు మీద ఉందని చెప్పి చూస్తే నామినీ లాగా పెట్టుకున్నాను. నేను ఎక్కడ సైన్ పెట్టలేదు, ఎక్కడ ఏ సైన్ పెట్టలేదు, ఎక్కడ నేను కూడా చూడలేదు. సో నామినీ లాగా పెట్టుకుంటున్నానికి నాకేం సంబంధం, ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు, అసలు నాకు రిలేటెడ్ కాదు. అది ఆయన కావాలని చెప్పుకుంటున్నారు మాటలతో, కానీ నార్మల్ గా పరిచయం అయితే ఉంది, కానీ ఇష్టం అన్నప్పుడు లేదు. నార్మల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని పోలేదు. నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి అందరం కలిసినప్పుడు వెళ్ళినాం, కానీ నేను ఒక్కదాన్ని ట్రిప్ కి కూడా ఫ్యామిలీ వెళ్ళినాం. ఎవరు వెళ్ళినాము, బుచ్చిరెడ్డి అని చెప్పి ఫ్యామిలీ ఉంటే వాళ్ళు మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ అబ్బాయి నన్ను అప్రోచ్ అయితే నేను నో అని చెప్పిన. మా ఫ్యామిలీని ఆ బుచ్చిరెడ్డి వాళ్ళ అప్రోచ్ అయినారు. అప్రోచ్ అయితే ఇప్పుడు ఏ డాటర్ నేను ఇవ్వాలంటే ఒక ఫాదర్ లాగా ఎంక్వైరీ చేస్తారు, ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు.
చేయలేరు కదా. ఎంక్వైరీ చేస్తే నచ్చలేదు, నాకు ఇష్టం వద్దు నవ్వి, మేము వద్దనుకుంటాం, నీ లైఫ్ నువ్వు చూసుకో, మా లైఫ్ మేము చూసుకుంటాం అని చెప్పినాక ఇంక ఇట్లా స్టార్ట్ చేయడం, ఫేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడం, బ్లాక్మెయిల్ చేయడం, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం, నేను బాగా చూసుకుంటా, వచ్చేయచ్చు కదా అనుకుంటూ దానికి నువ్వు అని చెప్తే ఇంటి ముందుకు వచ్చి రోజు న్యూసెన్స్ చేయడము. కార్లో ఎవరెవరు మీ పైన? నేను అన్న పర్సన్ మొత్తం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ మొత్తం ఇదంతా ఇట్లా ఇటు చేయడము, జుట్టు పట్టి లాగడం, ఇదంతా తమ్ చేసడం. అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కొట్టలేదు, చాలా ఇష్టపడ్డాను అంటాడు, దాడి ఎందుకు చేశాడు అంటే మీరు వారించలేదా? అంటే ఇంటి మీదకి వచ్చిందే మీకు నీకు ఇష్టం, నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకు వస్తున్నావు అంటే నీకు ఇష్టంతో నాకు